ways to meet these unprecedented humanitarian challenges. ADRA quickly launched a COVID-19 task force with members from around the world so that the agency could address the reality of a global crisis with the power of a global response. In addition, they leaned on their partnership with the church and the Worldwide Church Network to reach even more of our neighbors in need around the world. As the potential devastation of the pandemic first became evident, ADRA's Africa Regional Office partnered with Adventist Women's Ministries and youth departments in 16 countries with one goal: to ensure communities wouldn't go hungry during the crisis. ADRA's expertise and the church's resources came together to train women and young people to plant sustainable household and community gardens. In turn, these volunteers would train others in their communities, as well as provide seeds and gardening tools, and spread awareness about preventing COVID-19 and disaster risk reduction. In Uganda, people excitedly reported that they not only had enough food for their families, but also enough to share with their neighbors, as well as sell additional produce for income. The success of the project in Uganda prompted the church to donate 100,000 hectares of land to ADRA to launch an Adventist Learning and Livelihood Center, where together they can continue to serve many more people in coming years. In Zambia, youth taught local women how to minimize the effects of disasters on the local area. And the women, in turn, taught the youth how to prepare the nutritious food they'd grown together in community gardens. Word continued to spread, and more people wanted to be included. The goal of training hundreds of people was quickly surpassed, and now thousands have food security. ADRA served close to 20 million people in 96 countries in the first year of the pandemic alone. And now they are working with communities on the next steps to recovery. All over the world, people are gaining awareness and access regarding the COVID-19 vaccines, as well as critical tools, training, and resources to feed their families and build sustainable livelihoods. When India and several neighboring countries in South Asia were hit by a massive surge in COVID-19 cases, ADRA partnered with Seventh-day Adventist medical facilities across the region. In addition to supplying personal protective equipment and other critical resources to hospitals and clinics, one overwhelming need was oxygen. ADRA provided oxygen supplies, including an oxygen generator plant, or OGP, to Metis Adventist Hospital. This OGP allowed the hospital to have its own sustainable source of oxygen for this crisis and beyond. ADRA is currently working on the delivery of 6 more OGPs for medical facilities in India. Mother Africa, this is the oxygen generation plant which is sent by ADRA. We really want to thank ADRA for understanding our need of the hour, and the entire country was battling with the shortage of oxygen supply. We also at Metis Adventist Hospital had these difficulties, and we really want to thank ADRA. Thank you, ADRA. Adventist education is also playing a key role in helping communities cope during the pandemic. In Puerto Rico, Adventists have created a space where everyone is welcome. CentroCEF is an urban center of influence that was started to help people prioritize community, education, and family. Before the pandemic, students and faculty from Antillean Adventist University offered programs that promoted healthy living. They met people's needs with activities such as health fairs, giving clothing to those who need it, and praying with people. During the pandemic, the services needed to be adapted a little. But we continued by doing online workshops for parents and art workshops for the kids. We also created a WhatsApp group where we send daily educational videos. This online shift allowed the volunteers to stay connected with people, even when they can't be together physically. They have developed an online group for women to interact and support each other. It helped me a lot. Many times we need support and others won't listen. And in my case, I've been living completely alone for 3 years. It's not easy. The COVID pandemic has revealed what it really means to be the church. We're thankful the worship continued online, in drive-in churches, and small groups.
But we praise God that tens of thousands of Seventh-day Adventists have also left their church pews to engage in mission, to bless their communities, to share the good news. Yes, they've ministered to people's physical and emotional needs, but they've also brought hope, grace, and salvation. They've been the church during crisis. Jesus said that when he comes in glory, he will say to the righteous, "For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." 계속 뒤에 계속 하지 마시고 지금 단톡방이니까 가장 먼저 정답 올려주신 분에게 드리겠습니다. 자, 영상에서 우리 아드라 역할이 굉장히 여러 번 나왔습니다. 아드라가 진짜 이런 위기 때 여러 가지 역할을 많이 했는데요. 특별히 병원을 통해서 환자들에게 굉장히 필요한 것을 제공을 했습니다. 여러 가지 기구들이 있지만 그 중에서 가장 절박한 이것을 전달했는데 이것의 정체가 무엇일까요? 아니에요. 온라인입니다. 온라인으로 정답 올려주신 분들 우리 정재민 장관님 보시고 정답자를 말해주시면 감사하겠습니다. 자, 그리고 세 번째 질문은 여러분한테 드리겠습니다. 자, 세 번째 질문은 주관식입니다. 주관식입니다. 우리 다 하실 수 있겠지만은 우리 이렇게 위기의 시대라고 하죠. 정말 위기의 시기입니다. 우리 위기의 시기에 교회의 역할이 무엇입니까? 자, 교회의 역할. 네. 팬데믹 봉사. 팬데믹 봉사. 네. 고개를 끄덕거리신 분들이 많으셔서 정답으로 인정하겠습니다. 교회의 봉사, 여기 쭉 나오는 거, 우리가 어려운 사람들에게 우리도 모여서 예배드리고 하는 것도 중요하지만 그들의 필요를 채워주는 것, 팬데믹 상황에서 봉사하는 것 정답으로 하겠습니다. 감사를 드립니다. 우리 지금 시간에는 교과 공부입니다. 교과 공부는 오늘 합반으로 우리 한윤서 목사님께서 준비해 주셨습니다. 각반에 헌금 들으신 분 헌금하시고요. 목사님께서 시간은 아주 넉넉합니다. 10시 반까지 해주시겠습니다. 벌써 우리 일기가 시작된 지 12번째 안식입니다. 흔들리지 않는 나라를 받는데 나를 받으리라고 적어놨네요. 나를 받는 게 더 중요할 겁니다. 들어가기 전에 첫째 일요일 소재가 시온산이니까 우리 시온산에 대해서 조금만 이야기하고 넘어가도록 하겠습니다.
예루살렘 시라고 얘기할 수 있죠. 예루살렘 시에는 세 가지 큰 산이 있습니다. 우리가 잘 아는 산인데요. 위에서부터 본다면 이쪽 편에 있겠네요. 감람산이 있고요. 그 다음에 성전산이다라고 하는데요. 저거를 모리아산이라고 합니다. 예수님께서 돌아가신 그런 산입니다. 그 다음에 이제 맨 밑에 시온산이 있습니다. 되게 다 생각보다 높은 그런 지역입니다. 그래서 예루살렘에는 이제 세 가지 산이 있습니다. 이 감람산 하면 뭐가 떠오르십니까? 기도 겟세마네 동산이 감람산 자락에 있고요. 또 예수님께서 승천하신 산이 감람산입니다. 그래서 감람산은 예수님의 그 고난, 특별히 간절히 기도하시는 그런 산, 올리브산, 그리고 예수님이 승천하신 산, 그렇게 이해합니다. 성전산, 모리아산이 있는데 이 산은 예수님께서 고난당하신 산이죠. 그래서 예수님께서 이제 이 성전산 자락에 있는 골고다에서 십자가에 돌아가시게 된 겁니다. 그리고 이제 시온산이라고 있는데요. 이 시온산은 좀 더 예루살렘 전체를 포괄하는 의미를 가지고 있다라고 이야기할 수 있는데요. 특별히 이 시온산 밑에 뭐가 있냐면 다윗의 묘가 있습니다는 진짜 묘는 아니고 가묘라고 알려져 있는데요. 다윗의 묘가 여기에 있습니다. 사무엘하 5장 7절에 보면 다윗이 시온산성을 빼앗았으니 이는 다윗 성이더라라고 하면서 시온에 있는 그 성이 다윗 성이다라는 개념을 가지고 있습니다. 어차피 이제 북방 이스라엘과 남방 유다가 나뉘게 되고 결국 남방 유다의 역사가 이스라엘의 역사가 되는 겁니다. 그런 입장에서 이제 다윗이 남방 유다의 그 정통성을 가지고 있는 그런 왕이고요. 그리고 그의 묘소가 거기 있기 때문에 이 다윗의 왕족, 그러니까 유다가 다른 말로 하면 이스라엘이 영원하고 강하기를 바랬던 이스라엘 사람들에게는 이 시온산, 또 시온이다라고 하는 의미가 그들에게는 영적으로 큰 의미가 되었습니다. 그래서 구약에만 시온이다라고 하는 단어가 150번 나오고요. 특별히 그 시온이다라고 하는 의미는 이제 이사야서와 예레미야서에 아주 많이 반복됩니다. 바벨론의 멸망을 앞두고 주어진 그런 기련들 가운데에서 시온이다라고 하는 것이 강조되고 그 시온이 다윗의 성이다. 다윗의 성, 유다가 회복되어야 된다라는 생각을 가지고 있었던 사람들이기 때문에 그 이후에 이 시온이다라고 하는 의미는 그런 회복될, 또 회복되어야 할 유다 왕국을 대표하는 그런 의미다라고 이해하시면 됩니다. 그래서 시편 137편 1절에 보면 우리가 바벨론의 여러 강변 거기에 앉아서 시온을 기억하며 울었도다라고 이야기합니다. 그래서 바벨론에서 그들이 포로로 잡혀갔던 사람들이 시온을 기억하며 웁니다. 그리고 그러한 사상은 계속 이어져서 예수님 십자가에 돌아가신 이후에 유다가 멸망한 이후에 이스라엘 백성들, 유대인들은 세상에 흩어져서 살게 됐는데요. 그들은 그렇게 흩어진 상태에서도 시오니즘, 그러니까 시온이 회복되기를 바라는 그런 간절한 염원으로 살았기 때문에 1차 세계대전이 끝난 이후에 그들이 이스라엘이 독립할 때에 전 세계에 흩어졌던 유대인들이 다 시오니즘 거기로 돌아가서 오늘날 이스라엘이 세워지게 된 것, 그러한 배경이 다 이 시온이다라고 하는 그런 배경 가운데 있는 겁니다. 그래서 이러한 시온이다라고 하는 의미는 그러한 유대 역사와 밀접하게 연관되어 있기 때문에 이런 것들이 문화계의 유대인들이 되게 많기 때문에 우리가 이전에 넷플릭스라고 하는 영화 같은 것들에도 이
살아있는 사람들이 살게 되는 그 성 자체, 그 지역을 시온이다라고 불러요. 그러니까 그런 것들이 계속적으로 흐르는 그런 배경인데요. 그런데 이제 오늘 월요일 소재에 보면 우리가 가게 될 곳이 어디다라고 히브리서의 저자는 이야기하냐면 시온이다라고 얘기하는 거예요. 시온산이다라고 얘기하는 거예요. 그러니까 유대인들이 계속적으로 그들의 개념 속에서 시온하며 회복된 다윗의 왕국, 하나님의 영광이 그들과 함께 하던데 그런 것들을 기억하던 그러한 배경들이 계속해서 흘러서 신약시대에 이르서까지도 시온은 바로 그런 곳으로 묘사되고 있는데, 특별히 오늘 본문에 보면 그런 배경입니다. 자, 시온산에 이르는데 이제 오늘 말씀에서 시온성과 시내산을 구분하고 있는데요. 19절에 보면 나팔 소리와 말하는 소리가 있는 곳에 이르는 것이 아니라 그 소리를 듣는 자들은 더 말씀하지 아니하시기를 구하였으나 그러나 너희가 이르는 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만 천사와 이렇게 이야기하면서 의도적으로 옛날 그들이 이른 곳은 시온산이다, 시내산이다, 그리고 너희가 이른 곳은 시온산이다 이런 식으로 이야기하지 않고요. 너희가 이른 곳은 시내산이 아니다라는 걸 강조해요. 그리고 너희가 다다르는 곳은 이제 시온산이다. 그러면서 이 시온산과 시내산을 이렇게 구별하면서 너희가 시내산에서 하나님 만난 것 그게 아닌 게 얼마나 다행인 줄 알라 라는 이야기하고, 이 시온산에서의 축복이 얼마나 크고 귀하고 복된 것인지를 의도적으로 그들이 이른 것이 아니라 너희가 이른 곳은 대비하면서 그런 거죠. 정말 그렇습니다. 우리가 예수님 이후에 태어난 것이 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. 그리고 정말 우리가 이르게 될 곳이 하나님의 위엄과 놀라움 이런 것들, 율법이 주어지는 그런 곳이 아니라 새 언약, 새 시대에 우리가 하늘에 이르게 될 곳은 얼마나 큰 축복인지를 사도바울은 의도적으로 표현하고 있는 것이 이 본문이다라고 이야기할 수 있습니다. 자, 본문의 말씀, 오늘 말씀이 가장 중요한 것이 이 히브리서 12장 22절에서 24절이죠. 다시 한번 제가 읽어보겠습니다. 그러나 너희가 이른 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만 천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만민의 심판자이신 하나님 및 온전하게 된 의인의 영들과 새 언약의 중보자이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피니라 라고 이야기합니다. 여기 세 지역이 한 곳으로 이야기하고 있어요. 그래서 시온산과 하나님의 도성과 하늘 예루살렘을 동일시하고 있어요. 너희가 이른 곳이 시온산인데 그게 하나님의 도성이고 그것이 하늘 예루살렘이다 라고 말씀하십니다. 이 이른 곳, 우리가 이 이를 곳, 하여튼 우리는 결국 이 시온산, 하나님의 도성, 하늘 예루살렘 성에 우리가 이르게 될 것입니다. 그래서 여기 그 지역, 세 지역을 얘기하고 있는데요. 그 다음 말씀에 보면 공동번역에 보면 거기에 있는 사람들이 어떤 사람들이 가게 될 것인지를 이야기하고 있어요. 거기는 시온산인데 거기는 이제 하나님이 계시고요. 천사가 있고요. 수많은 천사들이 있고요. 또 예수님이 계시는 곳인데요. 그런데 그곳에 우리가 어떤 자격으로 가게 될지를 이야기하고 있는데 23절에 보면 공동번역에 보면 하늘에 등록된 장자들의 교회가 이른다라고 표현하고 있고요. 또 한 가지는 완전히 올바른 사람들의 영혼, 이 사람들이 그 시온산에 이르게 될 것이다라고 이야기합니다. 그러니까
우리가 시온산에 이르게 되는 조건에는 우리가 하늘에 등록된 장자들의 교회 일원으로 우리가 가든지 아니면 완전히 올바른 사람들의 영혼으로 하나님께서 우리의 영혼을 온전하게 깨끗하게 하셔서 우리가 이런 사람으로 하늘 그 잔치에 참여하게 될지 둘 중에 하나에 우리가 속해야 될 것이라고 생각을 합니다. 이 본교의 성경 주석에 23절을 이렇게 번역하고 있어요. 제일 처음에 하늘에 기록한 것 그대로 이 세 개가 그대로 이만큼 남아 있는 거예요. 곧 하늘에 적힌 즉 어린 양의 생명체계라고 얘기했고요. 장자들의 교회 이걸 어떻게 설명했냐면 즉 맨 처음 나타난 이들의 교회 여기서는 거듭난 그리스도인을 가리킨다. 불가시적인 교회에 관한 언급이다. 총의 문자적으로 축제적인 회집 여기서 이 용어는 교회와 동요로 나타난다. 우리가 이제 장자들의 총회라고 할 때에 우리가 이제 여지껏 가장 많이 배우는 것이 하늘에 여러 우주의 다른 거민들이 사는데 그 거민들 중에 첫 번째 장자들 그들이 모이는 회집이 있다. 우리가 그렇게만 늘 배워왔습니다. 그래서 오늘 교과서에서 우리가 장자다라고 하는 이야기가 되게 어색하실 수도 있어요. 왜냐하면 우리는 그런 것에 더 익숙해 있으니까요. 오늘 교과 이렇게 얘기하지 않습니까? 우리가 장자들인 이유는 우리가 가장 탁월한 장자가 되시는 예수님과 그분의 유산을 공유하는 자들이기 때문이다. 즉 우리는 성민으로서가 아니라 그 나라의 시민으로 참여하는 것이다 라고 이제 교재에 나오는데요. 근데 우리 교회 본교의 성경 주석에도 1차적으로 이 장자들을 불가시적인 교회 즉 하늘나라에 올라가게 될 사람들이다라고 얘기하고 우리들이 이 장자들이다. 그래서 우리들의 이름이 하늘 생명책에 기록되고 그리고 우리가 그러한 장자들로서 하늘에 갈 것이다라는 것을 1차적으로 본교의 성경주석은 먼저 이야기하고 있다는 걸 내가 여기서 이해할 필요가 있어요. 그렇다고 해서 이 장자들의 총회가 우주 거민들의 그 장자들이 모임이다라는 걸 부정하는 건 아니에요. 분명히 그런 장자들의 모임이 있을 것이고요. 그런 예로 이 지구의 장자인 아담이 선악과를 먹은 것을 잃었을 때 사단이 그 자리를 대신 차지해서 요배의 이야기에 등장하는 거다. 그 이야기도 사실입니다. 그런데 이 장자들의 총회에 우리가 장자 똑같은 그런 예수님의 그 탁월한 그런 능력 아래 의 자녀로 태어난 우리들이 장자들이고 우리들이 바로 그 하늘 장자들의 모임에 일원으로 참여하게 될 것이다라는 이야기를 오늘 교재는 좀 더 강조하고 있는 겁니다. 그러니까 아까도 말씀드렸지만 우리는 깨끗하게 된 영으로 거기에 참석하든지 아니면 장자들의 일원으로 그 교회의 이론으로 그 자리에 참석하게 될 것이다 라고 이야기하고 있는 겁니다. 예시록 14장 1절에는 시온산에 또 누가 섰는지를 이야기하고 있어요. 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 서 있는데 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓰는 것이 있다. 자, 시온산에 또 누가 서요? 14만 4천이 서요. 그러니까 이 시온산에 서게 되는 사람들 14만 4천이 서는 거고 깨끗하게 된 영들이 서게 되는 거고 구원함을 받은 하나님의 특별한 자손인 장자들 우리가 그 시온산에 서게 될 것이다 라고 이야기하고 있습니다. 그래서 우리가 이른 곳은 어느 곳이에요? 성경적으로 보면 시온산이고 하늘도성이고 새 예루살렘 성인데 거기에는 하나님이 계시고 예수님이 계시고 천사들이 있고 거기서 큰 잔치 구원의 잔치가 베풀어지는데 그 잔치에 누가 참여해요? 우리가 참여한다는 거예요. 우리가 손님으로 참여한다는 게 아니라 우리가 뭐다? 시민으로 당당한 하늘의 일원으로 우리가 하늘에 서게 된다라는 것을
일요일 소지에서 강조하고 있는 겁니다. 우리가 바로 그러한 특권을 가지고 그 시온산에 서게 될 것이다 라는 이야기가 일요일 소지의 내용이다라고 생각을 합니다. 그래서 또 시온산이다라고 하는 것을 정리한다면요, 시편 110편 1절로 4절에 보면 여호와께서 내 주에게 말씀하시길 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 할까지 너는 내 오른쪽에 앉아있으라 하셨도다. 여호와께서 시온산에서부터 주의 권능의 귤을 내보내시니 주는 원수를 통해 다스리소서. 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 진로에 헌신하니 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 주께 나오는도다. 여호와는 맹세하고 변하지 아니하시리라. 이르시기를 너는 멜기세덱의 서열을 따라 영원한 제사장이라 하셨다라고 하면서 히브리서에서 예수님께서 멜기세덱의 반차를 따라서 대제사장이 되셨다라는 증거로 시편 110편 1절로 4절을 쓰죠. 근데 여기에 시온산에서 그 일이 이루어진다는 것을 여기 말씀하고 있는 거죠. 그래서 이 시온산은 예수님께서 영원한 제사장으로 임명된 곳이고요, 그리고 새 언약이 비준된 곳이다라고 설명하고 있는 거예요. 그래서 예수님께서 영원한 제사장으로 임명된 곳이 상징적으로 그게 시온산이고요. 그 일이 언제 일어나는 거냐면 바로 이 똑같은 말씀이 사도행전 2장 33절에서 35절에 반복되는데, 하나님이 오른손으로 예수를 높이시니 그가 약속하신 성령을 아버지께로 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라. 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하여 이르되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상이 되기까지 하는 너는 내 우편에 앉아있으라 하셨도다 하였으니 라고 하면서 여기에 똑같이 사용됐던 이야기, 내 원수로 내 발등상이 되기까지 너는 내 우편에 앉아있으라 라고 하는 말씀이 연관되죠. 그래서 우리가 이해할 수 있는 것은 예수님께서 하늘에 승천하셔서 대제사장으로 즉위하신 것이 시온산이고, 거기에서 잠깐 앉아 계시다가 예수님께서 재림하시게 될 것을 이야기하고 있고, 그 대제사장으로 즉위하셨다라고 하는 증명, 그리고 새 언약이 비준된 증명이 뭐냐면 성령이 내리는 거예요. 오순절. 그래서 시온산은 어떤 곳이냐? 예수께서 영원한 제사장으로 임명된 곳을 얘기하고 있는 건데, 또 새 언약이 비준된 곳이다라고 이야기하는 것이 시온산입니다. 그런데 그곳에 결국은 우리가 가게 될 것이고, 또 어떤 면에서 지금 현재 우리가 그곳에 영적으로 가 있다라고 히브리서 저자는 우리에게 이야기하고 있는 거예요. 그래서 히브리서 12장 22절에 현대어 성경으로 제가 기억하는데요, 그러나 여러분은 이미 시온산에 와 있습니다. 이곳은 살아계신 하나님의 도성 하늘 예루살렘이며 수많은 천사들이 즐겁게 보이는 곳입니다 라고 하면서 우리가 이미 시온산에 와 있다. 너희가 다다르는 곳, 너희가 가게 되는 곳, 가게 될 곳 다 맞지만, 그러나 어떤 의미에서는 우리는 벌써 시온산에 와 있는 거고요. 거기서 결국 우리 예수님을 만나게 될 것이고, 그 예수님의 하늘 사역을 통해서 구원받을 것을 여기 말하고 있는 것이 일요일 소재다라고 생각하시면 되겠습니다. 자, 월요일 소재에 들어가보죠. 만민의 심판자이신 하나님께 나옴이라고 하는 겁니다. 여기 시작할 때 이런 질문을 하나 던집니다. 히브리서 12장 23절을 읽어보라. 이 구절이 찬양과 기쁨의 축하 장면이라면 하나님을 심판자라고 쓴 이유는 무엇인가? 어떻게 심판자가 찬양과 기쁨의 이유가 될 수 있는가라고 이야기하는데, 그 하늘 축제의 장면, 기쁨의 장면이 펼쳐지는 그곳에서 우리 하나님을 어떤 사람으로, 어떤 분으로 묘사하냐면 심판자로 묘사하는데, 도대체 심판자와 이 찬양이라는 것이
공존할 수 있는가? 그것에 대해서 좀 생각해 보자라는 이야기를 하고 있습니다. 그러나 우리가 너무나 잘 알듯이 하나님의 사람들은 이 땅에 살면서 이 세상이 사단의 왕국이고 죄 아래 놓여있기 때문에 사단을 통해서 또 사단의 사자들을 통해서 사단의 대리자들을 통해서 엄청난 박해와 어려움을 당하고 있습니다. 그러니까 어떤 면에서는 좀 원한 같은 것이 있어요. 우리가 하나님에게 원한이 있는 것이 아니라 사단과 여러 우리에게 좋지 못하게 구는 그런 사람들에 대해서 불편한 마음을 갖고 있단 말이에요. 그런데 심판자 하나님께서 그들을 심판하신다라고 하는 것 자체가 구원받을 사람들에게는 그게 감사할거리고 은혜다라는 거죠. 그래서 이런 이야기를 그때 얘기하고 있어요. 이 심판은 믿는 자들에게 좋은 소식이다. 왜냐하면 이 심판은 그들의 원한을 풀어주기 위한 심판이기 때문이다. 이 심판은 그들을 옹호해 준다라고 이야기합니다. 그러면서 이 월요일 소리에서 계속돼서 비교되는 것은 다니엘서 7장에 나오는 조사 심판, 재림전 심판과 연관시켜서 그들을 시원하여 주는, 그들을 옹호해 주는 그러한 심판이 조사 심판이라고 우리가 너무나 잘 알고 있는 것이고요. 그렇기 때문에 심판이 있다라는 것, 또 하나님께서 심판자시다라고 하는 것, 그런 것 자체가 우리가 찬양과 기쁨의 이유가 될 수 있다라는 이야기, 그것이 월요일 소재의 내용이다라고 이해하시면 되겠습니다. 그 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 하늘과 땅을 진동한 화요일 소재입니다. 하늘과 땅을 진동한다라고 했는데요. 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 히브리서 9장 23절에 하늘이 그리스도의 제사로 정결하게 됩니다. 예수님의 피로 말미암아 하늘이 깨끗하게 된다. 하늘이 깨끗하게 된다라고 하는 것은 좀 그렇지만 더 구체적으로 얘기하면 예수 그리스도의 피로 말미암아 하늘에 기록된 우리의 죄책에 기록된 우리의 모든 죄들이 깨끗하게 돼요. 그래서 하늘이 깨끗하게 되는 거예요. 그러는 것처럼 우리 하나님의 딴 행위를 통해서 또 한 번 하늘은 깨끗해지는데 그 행위는 뭐냐면 흔드는 행위를 통해서 하늘이 깨끗해진다는 거예요. 우리 하나님이 하늘까지도 땅뿐만 아니라 하늘까지도 이렇게 흔들어서 하늘을 깨끗하게 하신다는 거예요. 자, 히브리서 12장 26절에서 27절의 말씀을 쉬운말 성경으로 한번 보겠습니다. 제가 한번 읽어볼게요. 그때 시내산에서 바라는 하나님의 음성은 온 땅을 뒤흔들었지만 이제는 하나님께서 경고하시기를 내가 한 번 더 땅뿐만 아니라 하늘까지도 뒤흔들겠다라고 하셨습니다. 여기서 한 번 더라고 하신 말씀은 흔들리는 것들, 곧 세상의 모든 흔들리는 피조물들을 다 없애버리시겠다는 뜻입니다. 그렇게 하시는 까닭은 흔들리지 않는 영원한 것들만을 영원토록 남아있게 하시려는 것입니다. 원래 하나님의 창조물들은 완전하기 때문에 흔들릴 것이 없습니다. 다 완전하고 굳건한 것이어야 했습니다. 그러나 죄가 세상에 들어옴으로 말미암아 흔들리는 것들이 생긴 거죠. 그래서 우리 하나님께서 예수님, 우리 하나님의 나타나심, 흔들림을 통해서 이렇게 드러나는데요. 그 흔들림은 심판이다라고 계속 반복해서 얘기하고 있죠. 한 번 더라고 하는 것은 완벽하게 이 세상의 모든 흔들리는 것들을 없애버리시겠다라는 뜻이다라고 이렇게 번역하고 있습니다. 그러니까 흔들어서 흔들리는 모든 것들, 이것들을 없애버리시는 거예요. 물론 그 없애버리시는 것은 히브리서 맨 마지막에 우리 하나님은 소멸하는 분이시다라고 하면서
불로 태우는 불의 심판을 통해서 다 없애하실 겁니다. 그런데 여기서 흔들리는 것이 강조되는 것은 그 불의 심판에 흔들리는 모든 것들을 다 태워버리시기 전에 흔드는 일이 정말 있을 거다라는 거예요. 그래서 흔들어서 떨어지는 모든 것들, 그런 것들은 다 완벽하게 다 제거하시고 없애버리시겠다라고 하는 뜻이 여기에 있을 것이다라고 생각하면 되겠습니다. 그래서 예수 안에 있지 않고 예수님에게 온전하게 붙어 있지 않은 그 모든 사람들은 그 사람들뿐만 아니라 뭐 어떤 단체나 그 모든 것들은 다 흔들려 떨어질 거고 그런 나라들이 흔들려 떨어질 것이고 다 심판받을 것이다라고 우리가 이야기할 수 있습니다. 그런데 이제 우리가 이 말씀을 우리가 잘 아는 것과 하나 연관시킬 수가 있는데 그것은 마지막 때에 하나님의 교회에 뭐가 있을 거다라고 이야기해요. 흔들림이 있을 것이다라고 생각하잖아요. 그러니까 하나님은 다 한번 흔드시는 거예요. 하늘까지도 다 흔드신다고 했어요. 완벽하게 흔드시는 거예요. 네, 그 흔들릴 때 우리들도 흔드실 거예요. 우리도 흔들어 보신다는 거예요. 그것이 우리에게 적용될 때 그건 뭐예요? 흔들림이다라고 하는 사건을 통해서 우리에게 적용돼요. 근데 우리가 흔들릴 때 떨어져 나간다면 우리는 어떻게 될까요? 이 심판을 받는 것이에요. 그러나 흔들리지 않고 우리 예수의 피 온전히 졌고 우리의 소망을 하늘 성소 예수님 지성소에 그 예수님에게 이렇게 걸어놨을 때 내가 붙어 있을 때 우리의 닻이 거기 걸려 있을 때 우리는 흔들리지 않게 될 것이다라는 것을 보게 됩니다. 그래서 이 흔들림 우리도 경험하게 될 거예요. 우리도 이때 떨어져 가면 우리도 심판받을 수밖에 없다는 것 우리가 영적으로 더 적용할 수 있는 부분이라고 생각을 합니다. 교훈의 말씀은 그래서 이렇게 설명합니다. 히브리서에서 하늘과 땅의 진동은 하나님의 원수들의 멸망을 의미한다. 사탄과 그의 무리들은 하늘과 땅이 진동하는 그날 완전히 멸망하게 될 것이다. 네. 사탄, 그 무리들 다 멸망하게 됩니다. 우리도 흔들림을 당하면 될 것입니다. 멸망하게 될 것입니다. 예수 안에 여러분들 꼭 붙어 있고 하늘 지성소에 여러분의 닻이 예수님에게 온전히 걸려있게 되기를 바랍니다. 그 다음 단어는 수요일 소재 흔들리지 않는 나라라고 하는 제목입니다. 히브리서 12장 28절이에요. 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은즉 은혜를 받자. 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 또는 감사하자라고 이야기합니다. 뭐 여기서 우리가 잘 계속 이제 교과에서 이야기하지 않는 나는 우리는 흔들리지 않는 나라를 받았다라는 겁니다. 그 흔들리지 않는 나라는 다니엘서 2장에 그 주권이 다른 나라에게 돌아가지 않고 영원할 것이다라는 걸로 적용을 합니다. 우리는 흔들리지 않는 나라를 받은 사람이에요. 그래서 영원히 우리 하나님 안에 살 것이다라고 이야기하죠. 그런데 그 말씀 가운데에서 우리가 그런 흔들리지 않는 나라를 받았은즉 어떻게 살아야 된다라고 하는 말씀이 그 다음 말씀이죠. 감사를 드리자라는 건데요. 현대어 성경은 이걸 이렇게 번역했어요. 아까 읽었던 말씀에는 그래서 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았으니 은혜를 받자라고 이렇게 이야기하고 있는데요. 현대어 성경은 이걸 이렇게 번역했어요. 그리고 많은 한국 번역본들이 거의 이런 식으로 많이 번역했는데요. 현대어 성경은 이렇게 이야기하고 있어요. 우리는 아무도 흔들 수 없는 나라를 받게 되었으니 감사를 드립시다. 그리고 경건과 두려워하는 마음으로 하나님을 섬겨서 기쁘게 해드립시다. 은혜를 받자라고 하는 곳으로 우리 개역개정에는 번역했는데 다른 많은 성경은
그걸 감사자라고 번역했는데요. 이 여기서 나왔던 그 은혜의 앵코멘 카리는 다시 나오는 감사, 히브리서 여기에서 계속 나오는 그 감사와 좀 다른 관용적인 표현으로 감사자라고 하는 의미를 가지고 있다라고 해요. 그래서 흔들릴 수 없는 나라를 받게 되었으니까 은혜를 받자라고 하는 것에 좀 더 올바른 표현은 뭐다? 그러니까 뭐하자? 감사를 하자라고 번역하는 것이 좋다라는 거죠. 그러한 배경 가운데에서 말씀들이 이어지고 있습니다. 그래서 시편 50편 23절에 감사와 제사 이야기를 하고 있죠. 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라 라고 하면서 여기 감사를 드리는 게 우리 하나님께 영화롭게 하는 거다. 근데 이제 플러스 이렇게 감사하게 하는 사람들이 어떻게 살아야 할지 여기 하나 약간 표현하고 있는 것이 행위를 옳게 하는 것이다라고 이야기하고 그런 사람에게 하나님께서 하나님의 구원을 보이신다라고 얘기하고 계십니다. 근데 14절, 10편 50편 14절 15절에도 똑같은 감사로 하나님께 제사를 드리라는 얘기가 나오는데요. 감사로 하나님께 제사를 드리며 지존하신 이에게 내 소원을 갚으며 환난 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리로다 라고 이야기해요. 그러니까 우리 하나님을 영화롭게 하는 게 우리가 이제 확실하게 구원을 받은 사람은 어떻게 살아야 되냐. 온전한 제사를 드려야 되는데 제사는 예배죠. 온전한 예배를 드려야 되는데 그 온전한 예배의 가장 좋은 샘플로 감사라는 것, 하나님께 감사하는 것이 우리 하나님께 드리는 가장 온전한 예배다라는 이야기를 여기 강조하고 있는 거예요. 우리가 구원을 받았으니까, 흔들리지 않는 나라를 받았으니까, 영생을 받았으니까, 예수를 받았으니까 우리는 뭘 해야 된다? 감사를 해야 된다는 거예요. 그게 반복돼요. 근데 10편, 50편, 14절, 15절은 특별히 우리 환우들에게도 또 환난 가운데 있는 우리들에게도 적용되는 말씀이에요. 감사로 하나님께 제사를 드리며 지존하신 이에게 내 소원을 갚으며 환난 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리라. 이어지지 않습니다. 이어졌죠? 어떻게? 감사로 하나님께 제사를 드리며 내 소원을 갚으며 하나님께서 우리를 구원해 주셨고 내가 어떤 데에서 우리가 어떤 고침을 갖고 어떤 은혜를 받았을 때 우리 하나님께 약속을 하죠. 내가 뭐뭐하면 우리 하나님께 뭐뭐하겠다라고 약속들을 하고 또 우리가 그 응답을 받지 않습니까? 그러니까 온전하게 우리 하나님께 나아갈 때 감사로 제사를 드리고 약속한 것을 우리 하나님께 이행하고 내가 헌신하겠다고 하면 정말 헌신하고 내가 다른 사람들을 돕겠다고 했으면 돕고 내가 전도 많이 하겠다고 했으면 전도하고 그러면서 환난 날에 부르면 하나님께서 어떻게 하시겠다고요? 내가 너를 건지시리라고 그랬어요. 우리가 이러한 말씀 감사로 드리고 소원을 갖고 그런 상태에서 우리가 어려움이 있을 때 우리 하나님을 부르면 우리 하나님께서 우리를 건지시고 영화롭게 하겠다. 더 높이시고 해결해 주실 것이다. 이런 말씀이 정말 우리에게 실천되기를 바랍니다. 그래서 하여튼 하나님의 나라를 받았으면 감사해야 된다는 거죠. 자, 감사해야 할 것들이 있어요. 주신 모든 것에 우리가 감사해야 돼요. 우리에게 생명을 주셨습니다. 우리에게 아들을 주셨습니다. 십자가 구원을 주셨습니다. 거기다가 오늘 우리가 누린 모든 것들을 주셨어요. 그러니까 우리는 뭐 해야 돼요? 감사를 드려야죠. 음식을 주셨고 자연을 주셨고 가족을 주셨고 성도들의 교제를 우리에게 주셨어요.
우리는 그래서 감사해야 돼요. 근데 이런 것 이게 주셨으니까 감사해야 되고 우리가 결국 하늘에 가요. 시온산에 가게 돼요. 흔들리지 않는 나라를 우리가 받았어요. 주실 것이 또 남았죠. 우리에게 남아있는 게 뭡니까? 부활, 승천, 영생이 우리에게 남았어요. 주실 것이에요. 그래서 우리는 하늘의 풍요와 영원, 흔들리지 않는 그 나라에서 풍요를 누리고 영원히 살게 된단 말이에요. 예수님과 교제해요. 하나님과 교제해요. 우주 거민과 천사들과 교제하게 됩니다. 이게 남아있어요. 이런 것 우리가 누리게 될 것을 감사하며 사는 거예요. 그러니까 주신 것 때문에 감사하고요. 주시게 될 것을 감사하며 살 때에 주시게 될 것을 우리가 누리게 될 겁니다. 하늘에서 예수님과 영원히 살 거다. 거기에는 눈물도 아픔도 죽음도 없는 곳, 그곳에서 우리 하나님과 교제하며 영원히 살 거다. 나를 도와줬던 천사들과 교제할 거다. 우주를 다니면서 그 예수님의 구원을 내가 전할 거다. 그걸 지금부터 감사하는 거예요. 감사하며 사는 게 신앙이에요. 그러면 우리가 그 감사한 것 때문에 하늘에 가게 될 것입니다. 아멘. 쭉 얘기하는데 오늘 말씀은 뭐예요? 우리가 이제 시온산에 이를 건데 그 이르게 될 사람들은 어떻게 살아야 되느냐? 감사하며 살아야 된다. 그게 오늘 공부의 핵심이죠. 거기에 또 부수적으로 정말 감사하면 내게 재물을 주신 것이 정말 감사하면 그 재물을 나누게 될 것이죠. 정말 내게 자유를 주신 것이 감사하다면 그 자유를 나눌 거예요. 그래서 이제 마지막 소재 정말 실질적인 얘기 13번에서 얘기하고 있는데 그래서 고개 갇힌 자를 돌아보고 당시 예수 믿었기 때문에 고개 갇혔던 사람들 내가 그를 도와주고 가보면 내가 그리스도인이라는 것이 드러나기 때문에 차마 이렇게 못하고 있는 그들에게 네가 자유가 있는 것 그 자유를 활용해서 옥에 갇힌 사람들을 실질적으로 도와주고 찾아가라 라고 하는 물질적으로 도와줘라 실질적인 것을 뒤에 이야기하고 있는 겁니다. 하여튼 우리가 시온산에 이를 것이기 때문에 또 우리가 영원한 흔들리지 않는 나라를 받을 것이기 때문에 우리는 뭘 해야 된다? 감사해야 된다. 그리고 우리의 삶이 되어야 한다는 이야기를 하고 있는 겁니다. 엘리 나우엘이 이런 얘기를 했어요. 진정한 감사는 좋은 것과 나쁜 것, 기쁜 일과 아픈 일, 거룩한 부분과 거룩하지 않은 부분을 가리지 않고 삶 전체를 끌어안는다. 우리는 꼭 내게 좋지 않은 것, 아픈 일, 나쁜 일 이런 것들을 감사하지 못해. 그렇기 때문에 항상 감사하는 것이 우리에게 없어요. 뭐 있을 때만, 뭐가 기억날 때만 감사해요. 그러나 진정한 감사는 그리고 정말 구원받은 사람들의 감사는 우리에게 주신 그 모든 일 때문에 감사하는 거예요. 우리에게 일어나는 모든 아픈 일들까지도 그것 때문에 내가 다른 사람들을 도와줄 수 있는 것이 되고 그것이 예수님의 십자가를 경험하는 것이 모든 것 감사하게 되는 거예요. 그러니까 감사의 삶, 감사의 예배, 감사의 제사가 하늘 갈 사람들의 모습이 되어야 된다고 우리가 생각할 수 있는 거죠. 진정한 감사는 가리는 게 아니고 모든 것을 감사하는 그런 삶이다. 그런 삶을 사시면서 결국에는 그 시온산에 이르시고 흔들리지 않는 나라를 위협으로 갖는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 요즘 세상에 적합한 우리 교권 공부가 아닌가 생각됩니다. 그럼에도 불구하고 우리 감사하는 우리 성도님들 되시길 바라겠습니다.
우리 특별히 아울러서 정말 새벽 기도부터 시작해서 눈만 뜨기 힘든데 참 새벽 기도부터 시작해서 화요일, 금요일, 안식일, 또 방문 정말 우리 교회가 또 외부 교회라도 나눠지는데 우리 목회실에 계시는 모든 분들 여러분께서 한번 좀 이 자리를 빌어서 우리 힘내시라고 크게 아멘 좀 주시기 바라겠습니다. 아멘. 힘내세요. 네. 자, 우리 다음 주 광고입니다. 벌써 우리 다음 주가 일기 마지막 안식일입니다. 제가 이렇게 자주 얘기하는 것 같은데 정말 제가 봐도 세월이 왜 이렇게 빠릅니까? 금방 이제 월요일 시작되면 금방 안식일인데 다음 주 그렇지만 우리 에덴 교회는 저력이 있는 교회고 에덴 교회는 우리 기쁜 뿌리가 이제 있는 교회입니다. 제가 말씀드리는 것은 다음 주가 13째 안식일입니다. 여러분이 아무리 어떤 상황에도 우리는 우리 표대를 향해서 가잖아요. 우리 기억자 남성 또 기억자 우리 필사 이거를 꼭 여러분 하신 분들은 다음 주가 이제 발표이기 때문에 우리 목자님들에게 잊지 말고 말씀해 주시길 바라겠고 우리 목자님들은 이번 주 월요일 안으로 이것을 명단에다 올려주시길 바라겠습니다. 그리고 또 어떤 일이 있어도 우리가 교과 퀴즈는 합니다. 여러분 이렇게 좋은 말씀을 들었는데 한 번 더 복습을 하셔서 우리 이번 일기에 나온 내용들을 완전히 나의 것으로 여러분이 흡수할 수 있도록 다시 한번 공부하시면서 오시면 다음 주가 기대될 겁니다. 다음 주는 우리 정희석 분교장님께서 교과 퀴즈를 준비해 주시고 또 우리 푸짐한 선물도 있습니다. 잊지 마시고 온라인에 오신 분들도 또 여기 참석 못하신 분들 다 선물이 있으니까 열심히 공부해 오시길 바라겠습니다. 자, 우리 세 번째 광고는 우리 아윌고 에덴 안교는 아윌고입니다. 여러분이 열심히 봉사도 하시고 말씀 보시고 하는 것들을 잊지 말고 꼬박꼬박 기록하세요. 우선순위입니다. 하셔서 3월 미션을 잊지 마시고 꼭 제출하시길 바라겠습니다. 자, 지금은 우리 헌금 소개하는 시간이 되겠는데요. 오늘도 여러분들이 헌금을 내리셨습니다. 네, 감사헌금, 예, 생일헌금, 생일자. 오늘 생일이 있습니다. 자, 오늘 누굴까요? 우리 정말 노래도 잘하고 예쁜 우리 최명숙 집사님이 우리 어제 생일이었습니다. 알고 왔죠? 자, 우리 생일 축하를 위해서 오늘은 어떻게 하시겠습니까? 정장군님 같이 하시겠습니까? 네. 자, 우리 잠깐만 최명 집사님. 우리 어제 생일이었죠? 네. 혹시 뭐 아직 젊으니까 몇 번째 맞는 생일이었을까요? 꽤 많습니다. 네. 54번째. 오, 그래요? 40대 후반으로 보이는데. 네. 우리 혹시 어저께 생일이었는데, 뭐, 특별하게 맛있는 거를 뭐 먹었다, 자랑하고 싶은 거 좀 해보세요. 사실은 제가 월요일부터 목요일까지 일을 하고, 목요일날 목이 굉장히 아프고, 목소리도 편하고, 머리도 아프고, 등도 굉장히 뻐근하게 아프고, 목까지 아팠거든요. 그래서 틀림없이 100% 이거는 확진이다. 코로나 virus 맞는데. 네. 아이들한테 엄마가 이렇다. 네. 그래서 아이들이 못 오는 게 제일 아쉬웠어요. 어차피 한번 얘기하고 지나갈 거면 그냥 우리가 그런 거는 괜찮은데, 근데 다음날 이제 목요일에 저희가 PCR 검사를 하거든요. 금요일날 웅성이라고 연락이 온 거예요. 문자로. 그래서 아이들이 집에 오고 해서 네, 행복하게 지금 지내고 있습니다. 정말 큰 생일 선물입니다. 그죠? 네. 자, 우리 생일 맞이해서 우리 혹시 하나님한테 최명 집사님이 간단하게 우리 감사하는 내용을 좀 주세요. 지금까지 저희를 인도하시고 또 제 가족을 인도하시고 그런 하나님께 너무 감사드리고요. 앞으로도 하나님 안에서 정말 행복하고 하나님께서 인도하시는 길을 잘 따라가기를 원합니다. 네. 오늘 선물 뭐 받았어요? 우리 정장군님한테? 편지 받았어요. 네. 미리 알았으면 좀 공개 좀 할 텐데. 네. 어쨌든 우리 최명 집사님 54번째 생일 축하하고 앞으로도 또 건강하고 또 밝고 그 모습으로 우리 복의 통로가 되시길 바라겠습니다.
자, 우리 생일 축하 기다리고 있는데 선물 좀 어떻게 전달해 주세요. 우리 생일 축하 후에 우리 목사님의 기도가 있겠고요. 아까 온라인 퀴즈는 장미정 집사님이 당첨이 되었습니다. 축하드립니다. 주셨으니 감사합니다. 축하해요 여러분, 생일을 축하해요. 오늘은 주님께서 당신에게 주신 날, 하나님의 큰 사랑이 넘치는 이 날에 우리의 주 주셨으니 감사합니다. 축하합니다. 기도하겠습니다. 오늘 계신 아버지 귀한 시기를 허락하여 주시고 우리 함께 나올 때에 예물을 가지고 나오게 해주셔서 감사합니다. 아멘. 모든 분들을 우리 하나님 기억하여 주시고 우리 하나님께 더욱 드릴 것이 많게 하여 주시고 또 여러 사정이 있어 드리지 못한 소유에도 복 주셔서 오늘도 우리 하나님의 은혜 더 많이 누리고 또 감사를 표현하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 우리 생일 맞으신 최경수 집사님과 집사님을 위해서 기도합니다. 여지껏 우리 하나님께서 당신의 사랑으로 인도하시는 삶, 이제 새롭게 1년 또 평생에 걸쳐서 우리 하나님의 은혜를 많이 누리게 도와주시고 바깥에 아직 흰 눈이 내려서 이 세상을 덮는 것처럼 모든 과거는 다 깨끗하게 덮어주시고 용서해 주시고 또 새로운 정말 삶 시작하는 또 새로운 시작이 될 수 있도록 하여 주시옵소서. 하나님께서 그들을 영육간에 강건하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.